Hello students, 10th standard science lesson number 4 electricity. So in this lesson you are going to know about what is a current and what is electric potential and the relation connecting current and potential, that is we called as Ohms law. From Ohms law you are going to know about what is a resistance and certain electrical components. For example, in your book they given resistor and you have known what is a resistor and how the resistor is connected in a series and a parallel. After that you are going to know about what is work, power and energy, that is electrical energy. Then at last you are going to know about how the domestic circuit is made up of, and some modern appliances, electric appliances such as LED TV, advantages. So these are the concepts that we are going to learn in this lesson. In this video you are going to know about what is an electric current and definition for the unit of electric current, and what is a circuit, electrical circuit, and the components that are going to use in an electrical circuit. A small introduction about electric potential and potential difference. Then the unit we call it as volt. Then Ohm's law and the relation between resistance and the conductance. So these are the 8 concepts that we are going to deal in this video. Right, before going to electric current, we should have some basic knowledge on charges. ஒரு எலக்ட்ரிக் கரண்ட் அப்படிங்கிற பாடத்தை பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி கீழ்நிலையில் நாம் படித்த சில பேசிக் கான்செப்ட், அதாவது சார்ஜஸ், மின்னூட்டம் அப்படிங்கிறது எப்படி உருவாகுது அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டு உள்ள போவோம். பிகாஸ் த சார்ஜஸ் ஆர் மெயின் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் கிரியேட்டிங் த கரண்ட். ஒரு எலக்ட்ரிக் கரண்ட் உருவாகிறதுக்கு முக்கிய காரணம் யாரு அப்படின்னா சார்ஜஸ் அப்படிங்கிறது நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம். ரைட். ஸோ சின்ன கிளாஸ்ல நம்ம சார்ஜஸ் ஆர் ப்ரொடியூஸ் பை 2 மெத்தட், 2 மெத்தட்ல நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்றோம் அப்படிங்கிறது நம்ம தெரிஞ்சு வச்சோம். ஒன் மெத்தட் இஸ் we call it as conduction method. ஒரு மெத்தட் நமக்கு கண்டக்ஷன் மெத்தட் தெரியும். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்கு, இந்த ஆப்ஜெக்ட்ல ஒரு ஆப்ஜெக்ட் சொல்றது போல கண்டக்டர்னு சொல்லலாம். இன்னொரு கண்டக்டர் வந்து டச் பண்ணும்போது, கான்டாக்ட் ஏற்படும்போது the charges are created. Suppose if this is positive means here we have get the negative charges. So these are the method we call it as conduction method. Means creation of charges with contact with two objects. இரண்டு பொருள்கள் தொடுவதன் மூலமாக அந்த ரெண்டு பொருள்ன்றதுனா வந்து கண்டக்டரா இருக்கணும். Because the conductor is the only substance which allows the charges to pass through them. Then another method, that is we call it as induction method. இன்னொரு மெத்தட் நம்மகிட்ட இருக்குது, இது இண்டக்ஷன் அப்படின்னு சொல்றோம். That means the charges are created without contact with objects. ஒரு பொருளும் தொடாமலே நம்ம உருவாக்க போறோம். So these are the main topics that you are going to see in +2 with 3 units. 3 யூனிட்ல படிக்க போறீங்க. அப்ப அதோட பேசிக் கான்செப்ட் தெரியும். அப்ப சார்ஜஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா 2 மெத்தட் நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்றோம். ஒன்று கண்டக்ஷன் மெத்தட், இன்னொன்று இண்டக்ஷன் மெத்தட். கண்டக்ஷன் மெத்தட் மீன்ஸ் கான்டாக்ட் வித் 2 ஆப்ஜெக்ட்ஸ். இண்டக்ஷன் மெத்தட் மீன்ஸ் கான்டாக்ட் வித்தவுட் 2 ஆப்ஜெக்ட்ஸ். சாரி, வித்தவுட் கான்டாக்ட் ஆஃப் 2 ஆப்ஜெக்ட். 2 பொருளை நம்ம கான்டாக்ட் இல்லாமல் உருவாக்கக்கூடிய முறைகள் அப்படிங்கிறது. சரி சார், ஸோ இண்டக்ஷனுங்கிறத நம்ம வந்து +2 மேல் கிளாஸில் படிக்க போகிறோம். வாட் அபவுட் த கண்டக்ஷன் மெத்தட்? இது நம்ம படிச்சிருக்கிறோம். என்ன படிச்சிருப்பீங்க? சின்ன கிளாஸில் 8th ஸ்டாண்டர்ட்லேயே 7th ஸ்டாண்டர்ட் சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க. when glass is rubbed with silk ஒன்று படிச்சிருப்போம். when ebonite is rubbed with fur அப்படிங்கிறத நம்ம படிச்சிருப்போம். இல்லை படிச்ச மாதிரி இருக்கா பாருங்க. கிளாஸும் சில்க்கும் அப்படின்னு பார்க்கும்போது என்ன நடக்கும் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும்போது glass will acquire the positive charge, silk will acquire the negative charge அப்படின்னு நம்ம படிச்சிருப்போம். when ebonite is rubbed with fur, அதாவது ebonite கம்பளியால் தேய்க்கும் போது ebonite acquires negative charge whereas the fur acquires the positive charge நம்ம படிச்சிருக்கோம். ஸோ இந்த ஸ்லைடை பாருங்க. ஒரு கிளாஸ் ராட் எடுத்துக்கிறேன், அது சில்க்கு கூட ரப் பண்ணுறேன். ரப் பண்ணும்போது என்ன ஏற்படுது அப்படின்னு பார்க்கும்போது இங்கே கொடுத்துருப்பாங்களா, கிளாஸ் ராட் acquires positive charge whereas the silk acquires the negative charge அப்படின்னு கொடுத்துருவாங்க. இது ஏன் சார் அப்படின்னு பார்க்கும்போது when 2 objects made contact with each other,
according to their atomic arrangement, the electron which is in the outermost orbit, அதாவது outermost orbit கூடிய electron, that is we call it as free electron, they can be able to move from one object to the other object. ரெண்டு பொருளை நாம தேய்க்கிறோம் அப்படின்னா, அப்படி தேய்க்கும் போது என்ன நடக்கும் அப்படின்னா, அந்த பொருளுடைய outermost orbit, வெளிக்கூட்டில் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான்கள், that is the free electron, கட்டுரா எலக்ட்ரான்கள் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். அந்த ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்கள் ஒரு பொருள்ல இருந்து ஒரு பொருள் போகும். அப்ப போகும்போது என்ன நடக்கும் அப்படின்னா, one object will have the deficient of electron. நல்லா கவனிச்சிங்க. ரெண்டும் தேய்க்கிறதுக்கு முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா அது ஆட்டம் ஸ்டேட் சொல்றேன். ஆட்டம் அப்படின்னு வரும்போது பாசிட்டிவ் சார்ஜும் எலக்ட்ரிக், அதாவது எலக்ட்ரான்ஸும் புரோட்டான்ஸும் சமமா இருக்கும்னு நமக்கு தெரியும். இப்போ ரெண்டும் தேய்க்கிறோம் அப்படின்னா என்ன நடக்கும்னா சொன்னேன், there may be a movement of electron from one object to other object. அப்பனா one object will have a deficit of electron. ஒண்ணுல வந்து எலக்ட்ரான் குறையும். One will have a addition of electron. அப்ப those objects which loses the electron, தங்கிட்ட இருந்து எலக்ட்ரான் அது இழக்குது அப்படின்னா that will become the positive charge. Those objects which gain electron will become the negative charge. இவ்வளவுதான் ஞாபகம் வச்சுங்க. ரெண்டு பொருளை ஒன்னோட ஒன்று தேய்க்கும் போது எந்த பொருள் எலக்ட்ரானை இழக்குதோ அது பாசிட்டிவ் சார்ஜா மாறும். இப்போ இந்த எக்ஸாம்பிள் கவனிங்க, கிளாஸ் சில்க். அப்ப இங்க என்ன கொடுத்துறாங்க பாருங்க, the electrons are move from glass to silk cloth அப்படின்னா யார் லாஸ் ஆகுது, கிளாஸ் ராட்ல இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான் போகுது. அப்ப அதனால தான் glass becomes positive, whereas the silk gains electron, so it becomes negative charges. இதான் கொடுத்துருப்பாங்க கீழே. glass is said to be positive charge because deficiency of electron, whereas the silk is negatively charged because excess of electron. இதான் ரீசன். ஸோ சிம்பிளா ஞாபகம் வச்சிங்க, டெபிசிட் ஆஃப் எலக்ட்ரான் உள்ளது வந்து பாசிட்டிவ் சார்ஜ் ஆகவும் கெயின் ஆகக்கூடிய எலக்ட்ரான். அப்ப இங்க வரல ஒரு ஒன் மார்க் क्वेश्चन கேட்பான். இப்போ எபோனைட் இருக்கு, is rubbed with fur, the ebonite acquires what charge, negative charge, whereas fur acquires positive charge. கேட்டாங்கன்னு வச்சுங்களேன், state the reason அப்படின்னா here the fur loses the electron, அவ்வளவுதான். இது எலக்ட்ரானை லாஸ் பண்ணுது, whereas the ebonite gain the electron. சொல்ல தெரியணும். அப்ப கேட்பாங்க எது பாசிட்டிவ் சார்ஜ் அப்படின்னா அது எலக்ட்ரான் லாஸா கெயினா அப்படின்னா ஈஸியா நீங்க கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஒரு ஷார்ட் கட் மெத்தட் ஞாபகம் வச்சு. ஓகேவாப்பா, புரியுதாப்பா? சரி, இது நம்ம சின்ன கிளாஸ்ல படிச்சிட்டோம். இதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா எலக்ட்ரிக் கரண்ட்னா என்ன அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். இப்போ எலக்ட்ரிக் கரண்ட்ங்கிறது ஜெனரல் டெஃபினேஷன் என்ன சொல்ல போறோம் அப்படின்னா it is defined as rate of flow of charges. It is defined as rate of flow of charges அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். சரி, அது எப்படி சார் எடுத்துக்கிறது? சப்போஸ் now you take a conductor and this conductor consists of electrons, that is free electrons. When this conductor is connected to a potential, வெளியில ஒரு பேட்டரி நம்ம கனெக்ட் பண்ணோம். சப்போஸ் you take a small area A for a time interval t. In the given area of cross section, in the given area of cross section for a time interval t. Tங்கிற time interval let the charge crossing the area, நல்லா கவனிப்பா, இந்த ஏரியாவை கிராஸ் பண்றது is taken as q. Taken as q. Therefore, the I current is nothing but equal to rate of flow of charge. That means charge by time. So this is the formula. I is equal to q by t. அப்படின்னா ஒரு குறிப்பிட்ட ஏரியாவை எடுத்துக்கிறீங்க, ஃபார் எ டைம் இன்டர்வல்ல எவ்வளவு சார்ஜ் போகுது அப்படின்றத கனெக்ட் பண்ணீங்கன்னா that gives the current value. That means charge by time. So particular time interval எவ்வளவு சார்ஜ் போகுது, that is defined as anything which is divided by time, we called it as rate of flow of charge. That means the flow of charge with respect to time கணக்கிடுறோம்னு அர்த்தம். So that is called as current. அதுதான் நம்ம என்ன சொல்ல போறோம், current அப்படிங்கிற டெஃபினேஷன் நம்ம கொடுத்துருவோம். இது உங்க புக்ல உங்களுக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க. இப்ப இந்த வெளியில இருக்கக்கூடிய எக்ஸ்டர்னல் சோர்ஸ் எப்படி இருக்கணும் அப்படி கரண்ட் போகிறதுக்கு அப்படின்னு பார்க்கும்போது one is of higher potential and another one is of lower potential. நம்ம பின்னாடி நம்ம பார்க்க போறோம்.
அதனால இது பாசிட்டிவ் டெர்மினல், நம்ம இது நெகட்டிவ் டெர்மினல் வைக்கிறோம். பின்னாடி தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ நமக்கு தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம், எலக்ட்ரிக் கரண்ட் இஸ் நத்திங் பட் ஈக்குவல் டு rate of flow of charge in a conductor. So this is electric current விஷயம். ஓகேங்களா? சரி, அடுத்தது யூனிட் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் கரண்ட்னா என்ன? The unit of electric current we called it as ampere. ஆம்பியருங்கிறவர் தான் அந்த கரண்ட்டை கண்டுபிடிச்சதால அவருடைய நேம்ல நம்ம என்ன பண்றோம்னா ஆம்பியர் அப்படின்னு வச்சுக்கோம். ஸோ நீங்க 9th ஸ்டாண்டர்ட்ல இந்த ஆம்பியருக்கு ஒரு டெஃபினேஷன் இருக்கும். +1 ல நீங்க படிக்க போறீங்க. அது போறதுக்கு முன்னாடி நாம சிம்பிளா இதுக்கு ஒரு டெஃபினேஷன் கொடுக்க போறோம். அப்படின்னா we know I is equal to Q by T. நல்லா கவனிங்க. Qங்கிறது என்னப்பா? சார்ஜ். Tங்கிறது என்னப்பா? டைம். சார்ஜோட யூனிட் என்ன அப்படின்னா கூலும்பு. டைமோட யூனிட் செகண்ட். சரிதானப்பா? கவனி. இப்போ எனக்கு என்ன வேணும்னா 1 ஆம்பியர் மீன்ஸ் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் 1 வந்துருச்சு. அப்போ ரைட் ஹேண்ட் சைடு 1 சி. கூலும்பு ஒரு கூலும்பா இருக்கணும். டைம் என்னவா இருக்கணும்? 1 செகண்ட். இப்போ அங்கே பார்த்த மாரி ஃபார் எ given cross section of area, if 1 coulomb of charge is flows in 1 second, if 1 coulomb of charge passes through the given area in 1 second, the current flow through the conductor is 1 ampere. அவ்வளவுதான் definition. If 1 coulomb of charge is flows per second through a given cross sectional area, then the current flow through the conductor is 1 ampere. புக்ல பாருங்க definition. The current flowing through a conductor is said to be 1 ampere. எப்ப? When a charge of 1 coulomb flows across any cross section of the conductor in 1 second. அவ்வளவுதான் definition. ஸோ டெஃபினேஷன் முழுசும் மனப்பாடம் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக ஃபார்முலா ஞாபகம் வச்சுங்க. I is equal to Q by T. Qனா சார்ஜ், சார்ஜோட யூனிட் வந்து கூலும்பு, டைம்னா செகண்ட். அப்போ இது 1 ஆம்பியர் எனக்கு வேணும் அப்படின்னா இங்கே 1 C இருக்கணும், இது 1 S. அப்படின்னா ஒரு கூலும்ப் ஆஃப் சார்ஜ் 1 செகண்டில் ஒரு கிவன் ஏரியாவில் ஃப்ளோ ஆகுது அப்படின்னா அப்போ போகக்கூடிய கரண்ட்டோட வேல்யூ என்னன்னு சொல்லலாம் நம்ம 1 ஆம்பியர். ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி நம்ம கணக்கு வரலாம், அதை பின்னாடி பார்ப்போம். ரைட், அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் சர்க்யூட். இப்போ எலக்ட்ரிக்கல் சர்க்யூட் மீன்ஸ் a closed path which is used to explain the direction of flow of current. ஒரு கரண்ட் போகிறத எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்காக நாம் வரையக்கூடிய ஒரு சர்க்யூட் தான் என்ன சொல்கிறோம் எலக்ட்ரிக்கல் சர்க்யூட். பிகாஸ் இட் கண்டெய்ன்ஸ் மோர் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரிக்கல் காம்பனன்ட். அதில் ஒரு கரண்ட் போகணுன்னா அந்த கரண்ட் போகிறதுக்காக நம்ம என்னென்ன காம்பனண்ட்டை பயன்படுத்துகிறோமோ அதை வச்சு கரண்ட் போகிற டைரக்ஷனை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணக்கூடியதாக வரையக்கூடிய கான்செப்ட் தான் என்ன சொல்கிறோம் எலக்ட்ரிக்கல் சர்க்யூட் அப்படிங்கிறது. ஸோ உங்கள் புக்கில் கொடுத்துருக்காங்க இட்ஸ் a closed conducting loop. அப்படின்னா என்ன பாருங்க, closed conducting loopனா it should be starting from one point and should be end at the other point, which has a network of electrical components through which the electrons are able to flow. இப்படின்னு சொல்லலாம், அல்லது to explain the flow of direction of current அப்படின்னு சொல்லலாம். ரைட், ஸோ இந்த மாடலுக்கு இந்த டயக்ராம் பார்த்துங்க. உங்கள் புக்கில் இருக்கக்கூடிய டயக்ராம் தான் கொடுத்துருக்கேன். இது பேட்டரி, தட் இஸ் எக்ஸ்டர்னல் சோர்ஸ். இது பல்பு, this is ammeter. இந்த காம்பனண்ட்டை பற்றி நம்ம படிக்க போகிறோம். அடுத்தது this is key, plug key. Now when the key is on, நல்லா கவனிங்க, இந்த plug key வந்து நான் ஆன் கண்டிஷன் கொண்டு போனேன் அப்படின்னா the current is flow through this in this direction. நல்லா கவனிங்க. அப்படின்னா the current starts from positive and goes through the bulb. Now the bulb begins to glow and the current flows through this ammeter and once again pass through the key because the key is in on condition and reaches the negative terminal. So this is the closed loop. அப்போ இங்கே பாசிட்டிவ் டெர்மினலில் ஆரம்பித்த கரண்ட்டு நேராக போய் எங்கே வந்து முடியணும், நெகட்டிவ் டெர்மினலில் வந்து முடியும் போது ஒரு க்ளோஸ்டு லூப் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போது தட் இஸ் indicate the direction of flow of electron or the direction of flow of current. That is called electrical circuit. If the key is switched off, நல்லா கவனிங்க, கீ ஆன் பண்ணால் கரண்ட் போக போகுது, current flows. Whereas if key is off அப்படின்னா no current flows because the charges are starting from plus and reaches the bulb and goes through the ammeter and all the section, but here it is a break, இங்க வராது. So the charges will not reaches the negative terminal, so there is not be any current, so no current here. So இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் காம்பனண்ட்டை வச்சு நம்ம யூஸ் பண்ணி கரண்ட் போகிற டைரக்ஷன் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணக்கூடியது பேர் தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் எலக்ட்ரிக்கல் சர்க்யூட். ஸோ இங்கே நமக்கு என்ன சார் 1 மார்க் கொஸ்டின், சப்போஸ் இஃப் யூ கனெக்ட் டிவைஸ் லைக் திஸ், வாட் இஸ் த டைரக்ஷன் ஆஃப் ஃப்ளோ ஆஃப் கரண்ட், இதான் நமக்கு முக்கியமாக.
direction of the flow of current அப்படின்னா ரெண்டு வகையா சொல்லலாம். It means the current is flows in a direction of positive charges. அப்ப இங்க பாருங்க, பாசிட்டிவ் சார்ஜ்ங்கிறது எப்பவுமே எதை நோக்கி போகும்னா நெகட்டிவ் நோக்கி தான் போகும். இப்போ எலக்ட்ரான் இருக்கு அப்படின்னா நெகட்டிவ் அது எதை நோக்கி வரும், பாசிட்டிவ் நோக்கி வரும். அப்போ ஒரு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் போகக்கூடிய டைரக்ஷனை கரண்ட் போற டைரக்ஷன் சொல்லலாம். அது எப்படி சொல்லலாம் பாருங்க, the direction of current is flow in a direction which is opposite to the flow of electron. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், எலக்ட்ரான் இப்படி போகுது அப்படின்னா இது எலக்ட்ரான் போகக்கூடிய டைரக்ஷன் அப்படின்னா கரண்ட் போற டைரக்ஷன் இதுக்கு ஆப்போசிட்டா இருக்கும். So that is given in your book. கவனிங்க, the direction of current is taken as the direction of flow of positive charge இப்படியும் சொல்லலாம், அல்லது opposite to the direction of flow of current. இதான் நம்ம கேட்கக்கூடிய 1 mark question இது பார்த்துங்க. சரிங்களா? ரைட், this is electrical circuit. அப்ப electrical currentனா rate of flow of charge. நல்லா கவனிச்சுக்கணும். Electrical circuit a closed path which explain the direction of flow of current. The direction of current is always in the direction of positive charge or opposite to the direction of flow of electron. Next நம்ம பார்க்க போறது electrical component. இது ஒரு 2 mark questionல மேட்ச் தி ஃபாலோயிங்ல வரதுக்கு வாய்ப்புகள் உண்டு. We have lot of electrical component. நம்மட்ட நிறைய electrical component இருக்கு. There are some electrical components. அப்படினு பார்த்தோம்னா ஒரு 8 electrical component உங்களுக்கு diagrams கொடுத்துறாங்க. Just go through the diagram. It's very useful in answering the 2 mark questions. Right. What are the components that are given? That is resistor, variable resistor, that is otherwise we call it as rheostat. This is ammeter, voltmeter, galvanometer, diode, light emitting diode, that is called simply we call this as LED. Then another is ground connection. இத வந்து நம்ம எங்க கேட்பாங்க அப்படினா 1 mark questionல கேட்பாங்க, ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ரைட். இப்போ ரெசிஸ்டர்னா என்ன சார்? How it is drawn in a circuit? That is given by this symbol. This is resistor. Variable resistor means the resistance should be varied. இப்படி இருக்கலாம் or otherwise like this. Ammeter is a device which is used to measure the current. Just draw a circle and put it A here in the circle. This indicates the ammeter. Voltmeter means same diagram. Instead of A you have to put P. So here a plus minus means that is terminal should be indicated. The same diagram you put G here, it is called galvanometer. The voltmeter is a device which is used to measure the voltage. The galvanometer is a device which is used to measure the current direction. A diode, plus 2 நீங்க என்ன படிக்க போறீங்க, is nothing but indicated by this symbol. A PN type, positive negative. This is PN junction diode. So this is also used for current conducting purposes. LED is similar to the diode. But here instead of current the light is produced. இங்க light வரும். இந்த arrow mark போறதுக்கு light னு அர்த்தம். The grounded connection is already you know. But வீட்ல கனெக்ட் பண்ணக்கூடிய விஷயம். So இந்த diagrams நீங்க பார்த்து வச்சுக்கணும். உங்க bookல அவரோட யூசஸ் ஆப் கொடுத்துக்கறாங்க, நான் கொடுத்த மாதிரி கொடுத்திருப்பாங்க பாருங்க. Analyze the magnitude of the current, used to select the magnitude of current. Variable current produce பண்றதுக்கு measure the current. Voltmeter na measure the potential difference, indicate the direction of current. Diode நான் சொல்லிட்டேன், LED அப்படிங்கிறது லைட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடியது. இது எலக்ட்ரிக்கல் காம்பனன்ட் சர்க்யூட் ஷார்ட் சர்க்யூட்ல இருந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடியது. ஸோ இதுல இருந்து கண்டிப்பாக நமக்கு என்ன வரும் அப்படின்னா ஒரு 2 mark கொஸ்டின் வரதுக்கு வாய்ப்புகள் உண்டு. ரைட். அடுத்து நாம பார்க்க போறது எலக்ட்ரிக் பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ்னா என்ன. Suppose I placed a charge plus Q here at one point. From this charge I consider 2 points. One is A and the other one is B. Now I want to move the charge from B to A. B ல இருந்து A க்கு நான் நகர்த்தணும். எந்த சார்ஜ் வைக்க போறேன்னா now I place a unit positive charge here. நல்லா கவனிங்க. ஒரு யூனிட் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் அப்படின்னா 1C plus 1C கூலும்ப் அப்படி இருக்கணும். இப்போ இந்த சார்ஜை நான் B ல இருந்து எங்க நகர்த்த போறேன் அப்படின்னா A க்கு நகர்த்துறேன். சரி, நகருமா அப்படின்னு பார்த்தா இதுவும் பிளஸ் சார்ஜ். நல்லா கவனிங்க, நான் வைக்கிறது ஒரு யூனிட் பாசிட்டிவ் சார்ஜ், இங்க இருக்கிறது ஒரு பிளஸ் Q சார்ஜ். பிகாஸ் both will have a repulsive force. ரெண்டுக்கும் முடிய repulsive force இருக்கும் அப்படின்னா விளக்கும். So in order to overcome the repulsive force, I have to do some work done in moving a charge from B to A. இப்போ இந்த +1 சார்ஜை B ல இருந்து
ஏக்கு நகர்த்துறதுக்கு I have to do some work done. ஒரு work done செய்யணும். அந்த work done தான் என்னமா மாறுது எனக்கு potential difference ஆ மாறுது. That is W is equal to Q into V. இந்த ஃபார்முலா ஞாபகம் வச்சு. Work done is equal to Q into V. W is work done, Q is the charge and V is the potential difference. அப்படின்னா ஒரு யூனிட் பாசிட்டிவ் சார்ஜை ஒரு பாயிண்ட்ல இருந்து இன்னொரு பாயிண்ட்டுக்கு நகர்த்த, ஒரு சார்ஜ் இருக்கக்கூடிய பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பாயிண்ட்ல இருந்து இன்னொரு பாயிண்ட் நகர்த்துறதுக்கு நாம செய்யக்கூடிய ஒரு ஒர்க் டன் தான் பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸா மாறுது. சப்போஸ் இஃப் VA இஸ் த பொட்டன்ஷியல், நல்லா கவனிங்க, ஏனுடைய பொட்டன்ஷியல் VAன்னு வச்சுங்க, B இருக்கக்கூடிய பொட்டன்ஷியல் வேல்யூ VBன்னு வச்சுங்க. So suppose if I take VBA, that means VB minus VA, or VAB is equal to VA minus VB. ரெண்டு ஃபார்முலா எப்படி யூஸ் பண்ணலாம்? எந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணணும்னா, இப்போ VBA means the VB will have high potential and VA is the low potential. இது எப்படி சார் கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா, the point which is nearer to the charge will have more potential. அப்போ இதில் ஏக்கு வந்து அதிகமான potential இருக்கும் because it is very near to the charge when compared to B. So you put the formula VA minus VB in order to calculate the potential difference. Or using the formula W is equal to Q into V. கணக்கு வரும்போது உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம். So உங்க புக்கு டெஃபினேஷன் பாருங்க. The electric potential difference between 2 points defined as the amount of work done in moving a unit positive charge from one point to another point against the electric force. நல்லா கவனிச்சுங்க, இது ரிப்பல்சிவ் ஃபோர்ஸா இருக்கலாம், அட்ராக்ஷன் ஃபோர்ஸ் எதுவாக இருந்தாலும் சரி நம்ம ஃபார்முலா. ஸோ அப்போ இதில் நமக்கு Vன்றது வேணும் அப்படின்னா V equal to என்ன ஃபார்முலா பண்ணலாம், W by Q. பாருங்க உங்க புக்கை கொடுத்துறேன் பாருங்க, V is equal to W by Q. இதான் ஃபார்முலா. ஸோ இதை நம்ம கண்டுபிடிச்சிக்கிறோம். சரியாப்பா, புரியுதுங்களா? ஸோ இது சிம்பிளா நம்ம ஃபார்முலா வரும். ஃபார்முலால நம்ம ஒரு கணக்கு கேட்டால் நீங்க பயன்படுத்திக்கலாம். நெக்ஸ்ட் எலக்ட்ரிக் பொட்டன்ஷியல். இப்போ ஏற்கனவே போட்ட அதே படத்தை பாருங்க, உங்க புக்கில் இருக்கிற படத்தை பாருங்க. ஏல ஒரு சார்ஜ் பிளஸ் Q இருக்கு, இங்க B. சப்போஸ் I want to measure the electric potential. இது பேர் மின் அழுத்தம்னு சொல்றோம். அங்க முதல்ல பார்த்தது மின் அழுத்த வேறுபாடு, பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் அப்படின்னு சொன்னா மின் அழுத்த வேறுபாடு ஞாபகத்துக்கு வச்சு. அப்ப அங்க ஒரு பாயிண்ட்ல இன்னொரு பாயிண்ட் நான் ஏல இருந்து நகர்த்தேன். இப்ப நான் என்ன பண்றேன்னா ஏல ஒரு சார்ஜ் வச்சுட்டேன், B ல பொட்டன்ஷியல் மெஷர் பண்ணணும் அப்படின்னா now I want to move a charge from one point to other point, potential difference. அப்ப இங்க I take the unit positive charge from infinity. நல்லா கவனிங்க, எங்க இருக்குது, இன்ஃபினிட்டில இருக்குது. இன்ஃபினிட்டில கூடிய யூனிட் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் எங்க நகர்த்தணும், இப்ப B க்கு நகர்த்தணும். அப்ப இது பிளஸ்ஸா இருந்தா இது என்ன இருக்கும், ரிப்பல்சிவ் ஃபோர்ஸ். அப்ப here also you have to do some work done. So that work done we called it as electric potential. That means the electric potential is equal to the amount of work done in moving a charge from infinity, முடிவிலா தொலைவு. நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்க, இன்ஃபினிட்டில இருக்கக்கூடிய ஒரு யூனிட் பாசிட்டிவ் சார்ஜை இந்த பாயிண்ட்டுக்கு, சப்போஸ் இப்போ இந்த பாயிண்ட்டுக்கு கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா இந்த யூனிட் பாசிட்டிவ் சார்ஜை எங்க கொண்டு வரணும், இந்த இடத்துக்கு கொண்டு வரணும், சி அப்படிங்கிறது. ஸோ எந்த பாயிண்ட்ல நீங்க கண்டுபிடிக்க நினைக்கிறீங்களோ அந்த பாயிண்ட்டுக்கு ஒரு யூனிட் பாசிட்டிவ் சார்ஜை இன்ஃபினிட்டில இருந்து கொண்டு வந்தா அதுக்கு பேர் எலக்ட்ரிக் பொட்டன்ஷியல். தட் இஸ் ஆல்சோ given in your book. The amount of work done in moving a unit positive charge from infinity to that point against the electric force. பழைய டெஃபினேஷன் தான், அங்க ஒன் பாயிண்ட் இருக்கும், இங்க இன்ஃபினிட்டி இருக்குது, அவ்வளவுதான். அங்க எலக்ட்ரிக் பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் இருக்கும், இங்க எலக்ட்ரிக் பொட்டன்ஷியல் இருக்கு. ரொம்ப வேரியேஷன் கிடையாது, பார்த்துக்கங்க. ரைட், அடுத்தது யூனிட் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் பொட்டன்ஷியல் அண்ட் பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் அப்படின்னு இருக்கு. இதுக்கு ரெண்டுக்குமே யூனிட்ன்றது ஒண்ணுதான், என்னன்னா வோல்ட். அப்ப நம்ம டெஃபினேஷன் ஃபார் 1 வோல்ட் அப்படின்னு சொல்லணும். எப்படி சார் இருக்கும், பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ்க்கு எனக்கு ஃபார்முலா தெரியும், V is equal to W by Q. இப்போ எனக்கு இது என்ன வேணும், பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் 1 வோல்ட் வேணும். அப்போ என்ன சொன்னதான், லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு 1, ரைட் ஹேண்ட் சைடு ஒர்க் டன் அப்படின்னா ஒர்க் டனோட யூனிட் என்னது, ஜூல். அப்போ இது 1 ஜூல். சார்ஜோட யூனிட் என்ன, கூலும்ப். அப்போ இது 1 C. நல்லா கவனிங்க. சப்போஸ் இஃப் ஐ மூவ் a சார்ஜ், என்ன சார்ஜ்னா, இஃப் 1 கூலும்ப் ஆஃப் சார்ஜ் இஸ் மூவ் ஃப்ரம் one point to the other point by having the work done 1 joule, the potential difference between the 2 point is 1 volt. நல்லா கவனிங்க, ஒரு கூலும்ப் ஆஃப் சார்ஜை ஒரு பாயிண்ட்ல இருந்து இன்னொரு பாயிண்ட் நகர்த்துற செஞ்ச வேலை 1 ஜூலா இருந்தா அந்த ரெண்டு பாயிண்ட் கிடையே கூடிய பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் என்னவா இருக்கு, எனக்கு 1 ஜூல். பாருங்க சார் 1 வோல்ட். இங்க பாருங்க, the potential difference between 2 point is 1 volt
If 1 joule of work is done in moving a 1 coulomb of charge from one point to the other point, வேற ஒன்றும் கிடையாது. எதுவாக இருந்தாலும் அதுதான் டெஃபினிஷன். ஒரு கூலும்ப் ஆஃப் சார்ஜை ஒரு பாயிண்ட்ல இன்னொரு பாயிண்ட் நகர்த்த செஞ்ச வேலை ஒரு ஜூலா இருந்தா அதோட பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் 1 வோல்ட்டா இருக்கும். ரைட். அடுத்தது நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா ஓம்ஸ் லா அப்படிங்கிற விஷயத்துக்கு வரோம். ஓம்ஸ் லாங்கிறது என்னன்னா a law which relates the potential difference and the current, we call it as Ohm. ஜார்ஜ் சைமன் ஓம் அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சார். பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸுக்கும் கரண்ட்டுக்கு இடையே உள்ள ரிலேஷன். ஸோ இது என்ன சொல்லுது பாருங்களேன். அட் கான்ஸ்டன்ட் டெம்பரேச்சர் the steady current I flows through the conductor is directly proportional to potential difference across the conductor. இது இப்படி எழுதலாமா பாருங்க. I proportional to V or otherwise V proportional to I ன்னு எழுதலாமா. இந்த ப்ரொபோர்ஷனேட்டுக்கு பதிலாக நான் ஒரு கான்ஸ்டன்ட் யூஸ் பண்ண போறேன். ஸோ ஈக்குவல் சிம்பிள் போட போறேன். ஸோ ஐ புட் IR V equal to IR. This is Ohm's law. இதுதான் மேத்தமெட்டிக்கல் ஃபார்ம். இப்போ V proportional to I னா என்ன சார் அப்படின்னா லீனியர் ப்ரொபோர்ஷனேட்னா இஃப் வோல்டேஜ் இஸ் இன்க்ரீஸ் த கரண்ட் இஸ் இன்க்ரீஸ். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? வோல்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆக கரண்ட்டும் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும். அப்போ அட் ஸ்டெடி டெம்பரேச்சர் அல்லது கான்ஸ்டன்ட் டெம்பரேச்சராக இருந்தால் வோல்டேஜ் இன்க்ரீஸ் பண்ணோம்னா கரண்ட் நமக்கு என்ன ஆகும்? இன்க்ரீஸ் ஆகும். அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுங்க போதும். சரி, இதுக்கு நம்ம புக்கில் ஒரு கிராஃப் கொடுத்துருக்காங்க. தட் இஸ் லீனியர் கிராஃப் அப்படின்னு பேர். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா V இருக்கும் எக்ஸ் ஆக்சிஸில், ஒய் ஆக்சிஸில் I இருக்குது, ஹியர் லைன் இருக்கும். ஹியர் இது நம்ம 2 மார்க் கொஸ்டினாக வரும். இது மாதிரி ஒரு லீனியர் கிராஃப் ஓம்ஸ்லா ஒபே பண்ணக்கூடிய கிராஃபாக இருந்தால் லீனியர் ஸ்ட்ரைட் லைன் கிராஃப் இருக்கும். இஃப் வி மெஷர் எ ஸ்லோப் ஹியர், எந்த பாயிண்ட்ல ஸ்லோப் எடுத்து மெஷர் பண்ணிங்கனாலும் சரி தான், the slope should be a constant. நல்ல ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இந்த ஸ்லோப்புங்கிறது கான்ஸ்டன்ட்டாக வரும். அதுதான் ரெசிஸ்டன்ஸ்னு படிக்க போகிறோம். ஏன்னாப்பா இதுதான் என்ன நமக்கு ஓம்ஸ் லா அப்படிங்கிற விஷயம். ரைட். ஸோ இப்போ இந்த R அப்படிங்கிறது தான் நான் என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னா ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். இதை நம்ம அடுத்த கிளாஸில் நம்ம பார்த்துக்கலாம். ரைட்டுங்களாப்பா. ஸோ இந்த வீடியோவில் இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தது ஒரு கரண்ட்னா என்ன, பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ்னா என்ன, ரெண்டுக்கும் இடையே ரிலேஷன், ஓம்ஸ் லானா என்ன அப்படின்னு நமக்கு தெரியும். ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி நம்ம அடுத்த வீடியோவில் நம்ம ரெசிஸ்டன்ஸ் இதை பற்றிலாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம்.